और 2010 में तीसरी मरतबा एपी हाई कोर्ट ने समाजी और माशी तौर पर पसमानदा मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को कलअदम करार दिया। एपी हुकूमत के खिलाफ एपी हाई कोर्ट के फैसले पर हुकूमत के दायर करदा अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी फैसला दिया। एपी हुकूमत को इजाज़त दी कि मुसलमानों के पसमानदा तबक़ात को तालीमी और रोज़गार में 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करे। इस फैसले को दस्तूरी ज़मानत के लिए खुसूसी बेंच से रुजू कर दिया था। मैं यहाँ इस बात का याद दिलाना चाहता हूँ कि तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद 2014 के लोकसभा असम्बली इंतखाबात के मौके पर टीआरएस ने वादा किया था कि मुसलमानों के पसमानदा तबक़ात को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। मैं यहाँ इस बात पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जमात ये मुतालबा कर रही है इब्तिदा से समाजी, तालीमी, माशी पसमानदगी पर तमाम मुसलमानों को बीसी की फहरिस्त में शामिल किया जाए। इसके पस मंज़र में टीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद पसमानदा तबक़ात को पसमानदा तबक़ात की फहरिस्त में ABCD के ज़ुमरों को शामिल किया, जिसके तहत तहफ़्फ़ुज़ात के मकदार में इजाफे के लिए कानून साजी की जा रही है ताकि रियासत में समाजी, तालीमी, माशी पसमानदा मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएँ। हम इस कानून साजी के मौके पर चीफ मिनिस्टर साहब को फिर एक मरतबा दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। हम दोबारा यहाँ याद दिलाना चाहते हैं, जिस वक्त टीआरएस हुकूमत ने जी सुधीर की क़ियादत में कमीशन ऑफ इंक्वायरी कायम की थी, रियासत तेलंगाना के मुसलमानों की समाजी, माशी, तालीमी मौक़िफ़ का जायज़ा लिया जा रहा था। इस वक्त हमारी जमात की जानिब से कमीशन में 66 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली याददाश्त पेश की थी, जिसमें आदाद व शुमार के ज़रिए पसमानदगी के ज़िमन में ये बताया गया कि मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा समाजी, तालीमी, माशी बहरान माशी तौर पर महरूम है। इसके बाद जमात ने तेलंगाना स्टेट कमीशन बराए पसमानदा तबक़ात को तेलंगाना रियासत में मुसलमानों की समाजी, माशी, तालीमी मौक़िफ़ पर 88 सफ़ात पर मुश्तमिल जामे नुमाइंदगी की थी। समाजी, तालीमी, माशी पसमानदा मुसलमानों को आदाद शुमार की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करने के लिए कई मौक़ों पर जमात की जानिब से रियासत और मरकज़ी सतह पर कई बार अपनी मजबूत मौक़िफ़ को पेश करते रहे। इन सिफारिशात पर जबकि सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, मैं यही बताना चाहता हूं कि आज मुसलमानों की गुर्बत तालीमी पसमानदी, तालीमी माशी पसमानदगी में मुब्तला रखना चाहते हैं। कर्नाटक में 5 साल तक आपकी हुकूमत थी, लेकिन वहाँ के रिजर्वेशन पर आपने कोई रुकावट नहीं बनी। आज यहाँ पर मुखालिफत का मंसूबा बनाकर एहतजाज करते हैं या एतराज़ करते हैं। मैं हुकूमत से आखिर में फिर एक मरतबा ये बताना चाहता हूँ कि आप 4% जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 8% तहफ़्फ़ुज़ात में उन लोगों को शामिल कीजिए जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम है। मुसलमान 4% तहफ़्फ़ुज़ात से जो इस्तेफ़ादा कर रहे हैं उससे हट के कई ज़्यादा 14 कैटेगरीज के लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम हैं। उनको आप F कैटेगरी बनाकर जो 4% जो मिल रहे हैं BCE के तहत मिल रही, एक 8 लोगों के लिए F कैटेगरी बनाकर उनको तहफ़्फ़ुज़ात में शामिल कीजिए जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम है। ये अगर होगा तो यकीनन सबको फ़ायदा होगा और सब इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। मैं चाहूँगा कि हुकूमत की तरफ से ये तरमीम को पेश नज़र रखते हुए एक जामे अमेंडमेंट लाते हुए इसको कबूल करेंगे और इसकी बिल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बिल की तायीद करती है और इस तरमीम पे उम्मीद करती है कि हुकूमत और CM साहब इसकी तरमीम को कबूल करते हुए 4% तहफ़्फ़ुज़ात की हिफाजत करते हुए 8% के लिए एक F कैटेगरी बनाते हुए माबाकी मुसलमानों को भी इस बिल से इस्तेफादा करने का मौका फराहम करेंगे। शुक्रिया। किशन रेड्डी गारू। अध्यक्ष,
ఈరోజు ప్రభుత్వము తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి బిల్లు ఏదైతే ఉందో అధ్యక్ష, ఈ బిల్లు రెండు ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, రాజ్యాంగబద్ధంగా గిరిజనుల యొక్క జనాభా యొక్క సంఖ్య ఆధారంగా వాళ్లకు ఎప్పటికప్పుడు గిరిజనుల యొక్క రిజర్వేషన్ పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కూడా గిరిజనుల జనాభా పెరిగింది కాబట్టి దానికి అనుకూలంగా కాన్స్టిట్యూషన్ ఆబ్లిగేషన్ ప్రకారము ఆ యొక్క రిజర్వేషన్ సంఖ్య పెంచాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అది ప్రవేశపెట్టారు. దాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో మేము మద్దతిస్తూ ఉన్నాము. ఎందుకంటే అనేకమైనటువంటి రాష్ట్రాలలో, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు తీసుకున్నా, ఎక్కడైతే గిరిజనుల జనాభా ఉందో అక్కడ ఏ రకమైనటువంటి శషబిషలు లేకుండా వాళ్ళ రిజర్వేషన్ అమలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. భారతీయ జనతా పార్టీ ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి గిరిజనులందరూ కూడా ఈ శాసనసభ ద్వారా మేము మనవి చేస్తూ ఉన్నాము. ఏదైతే కొంత తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతూ ఉందో, మేము గిరిజన రిజర్వేషన్స్ వ్యతిరేకమైనటువంటి విష ప్రచారం జరుగుతూ ఉందో, దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నమ్మకూడదు. ఈ పవిత్రమైనటువంటి శాసనసభ ద్వారా భారతీయ జనతా పార్టీ గిరిజన రిజర్వేషన్స్కు పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు ఇస్తూ ఉన్నాము. దానికి సంబంధించి మరి ఏ రకమైనటువంటి అనుమానాలు పెట్టుకోకూడదు. ఇంకా ఆదిలాబాద్ లాంటి జిల్లాలలో ఇంకా కొన్ని గిరిజన తెగలు మరి ఎవరైతే మరి ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా కలపాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి జ్యోతిరావు పులే సహచరులైనటువంటి మాలి వర్గం కూడా ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నారు. గౌరవ ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు కూడా చాలాసార్లు వాళ్ళని రిజర్వేషన్లో కలుపుతామన్నారు. కలపాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ యొక్క జ్యోతిరావు పులే సహచరులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ కూడా కలపాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇక విచిత్రం అధ్యక్ష, అదే బిల్లులో మరి రాజ్యాంగ వ్యతిరేకమైనటువంటి మరి రిజర్వేషన్స్ కూడా ఒకటే బిల్లులో పెట్టడము చాలా దురదృష్టకరం అధ్యక్ష. ఇది నేను అంటలేను అధ్యక్ష రాజ్యాంగ వ్యతిరేకమని. రాష్ట్ర హైకోర్టు ధర్మాసనం ఇది రాజ్యాంగ వ్యతిరేకమైనటువంటి రిజర్వేషన్ అని హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పును మాత్రమే నేను ఇక్కడ మరి వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వము అన్ని వర్గాలతో స్నేహభావంతో సామరస్య ధోరణితో వేరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రవేశపెట్టినటువంటి మతపరమైనటువంటి ముస్లిం రిజర్వేషన్ను బలవంతంగా ఇదే శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు అక్కడ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూర్చున్నారు. ఆ రోజు నేను ఒక్కడనే ఆ రోజు వ్యతిరేకించాను. ఇది న్యాయం కాదు, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానానికి వ్యతిరేకము, ఇది రాజ్యాంగ వ్యతిరేకము, మనది ఒక సెక్యులర్ దేశము, మతం పేరు మీద రిజర్వేషన్స్ పెట్టకూడదని ఆ రోజు నేను వాదించాను. కానీ మా వాదన వినకుండా, ఖాతరు చేయకుండా కాంగ్రెస్ పెట్టారు. 4% రిజర్వేషన్ పెడితే అధ్యక్ష 2 సార్లు రాష్ట్ర హైకోర్టు ధర్మాసనం ఈ యొక్క ముస్లిం రిజర్వేషన్స్ కొట్టివేసిన విషయాన్ని సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాను. మరి ఈరోజు ఆ యొక్క 4% సంబంధించినటువంటి రిజర్వేషన్ ఏదైతే హైకోర్టు కొట్టేసిందో, మరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సిన్సియారిటీ లేదని చెప్తూ అదే రిజర్వేషన్ కొనసాగింపుగా, ఆ 4% రిజర్వేషన్ కొనసాగింపుగా మీరు 12% పెంచడం ఏదైతున్నదో ఇది మరి ఒక కొత్త వివాదానికి రాజ్యాంగ వ్యతిరేక చర్యకు శ్రీకారం చుట్టారని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. అధ్యక్ష, మరి విషయానికి వస్తే మత ప్రాతిపదికన కిషన్ రెడ్డి గారు. అధ్యక్ష,
మిత్రులు కిషన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం రాజ్యాంగ వ్యతిరేక చర్యకు పూనుకున్నదన్నారు. అది కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష, దాని రికార్డులకు తీశారు ఒకటి. రెండవది హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ కూడా వారు మిస్కోట్ చేస్తూ ఉన్నారు. హైకోర్టు ధర్మాసనం ఇచ్చిన తీర్పులో ఆ రోజున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 6% పోతే అది 50% దాటుతుందని కొట్టేసింది, కానీ మతపరమైందని కొట్టేయలేదండి. రెండు. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే అధ్యక్ష, ఈరోజు మేము కూడా కుండ బద్దలు కొట్టేట్టు చెప్తా ఉన్నాం. ఇది మతపరమైన రిజర్వేషన్ కాదు, కానే కాదు. ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలీజియస్ రిజర్వేషన్. దిస్ రిజర్వేషన్, ది ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ టు సర్టన్ సెక్షన్స్ ఈజ్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ సోషియో ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద రెస్పాన్సిబుల్ కమిషన్స్. ఎట్లయితే హైకోర్టు చెప్పిందో, హైకోర్టు సూచన మేరకే ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మీరు వెనుకబాటుతనం ఆధారంగా ఇచ్చుకోవచ్చని చెప్పినారు. వారు బీసీ గ్రూప్లో రిజర్వేషన్ ఇచ్చినారు. సేమ్ అదే పద్ధతిలో వెనుకబాటుతనం మీదనే అదే ఎనాలజీని హైకోర్టు ఇచ్చిన సూచనను ఈ గ్రూప్లోనే పెంచుతున్నాం తప్ప మతపరంగా మేము పెంచడం లేదు. ఎక్కడ కూడా బిల్లో ఆ వర్డే లేదు అధ్యక్ష. ఏ మతం పేరు కానీ కులం పేరు కానీ ఏ వర్డ్ కూడా లేదు. అది కరెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుతాను. కిషన్ రెడ్డి గారు. అధ్యక్ష, ముఖ్యమంత్రి గారు సభను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు. సభను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు. మీరు సుధీర్ కమిటీ రిపోర్ట్లో ఏముందో ఒకసారి చదువుకోండి. మీరు బీసీ కమిషన్ రిపోర్ట్లో ఏముందో ఒకసారి చదువుకోండి. ఆ రిపోర్ట్లో ముస్లింకు సంబంధించినటువంటి వర్గాలకు రిజర్వేషన్ ఉందా లేదా, ఆ సుధీర్ కమిటీ రిపోర్ట్లో, ఆ బీసీ కమిషన్ మీకు ఇచ్చినటువంటి నివేదికలో ఏముందో ఒకసారి చదువుకోండి. మీరు 4% రిజర్వేషన్ కొనసాగింపు అన్నప్పుడు ఆ 4% రిజర్వేషన్స్లో ఏవైతే 14 తెగలు ఉన్నాయో ఆ తెగలు ఏ మతానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఒక్కసారి చదువుకోవాల్సిందిగా నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మనవి చేస్తా ఉన్నాను. 4% ఏదైతే హైకోర్టు పర్మిట్ చేసిందో వాళ్ళు కూడా ఆ మతానికి చెందిన వాళ్ళే. దేర్ ఇస్ నో వండర్. దానిలో ఏమున్నదండి? సరే, ఇక్కడ నేను అందుకే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అప్పీల్ చేసిన మాట కూడా అదే అధ్యక్ష. యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అనే ప్రిన్సిపల్ మీద ముందుకు సాగుతున్న ఈ దేశంలో ఇటువంటి వివాదాలు రావద్దంటే ఈ పంచాయతీలన్నీ రాష్ట్రాలకు వదిలిపెట్టడం మంచిదనే మాట నేను అందుకే చెప్పిన అధ్యక్ష. నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే, మేము మాట్లాడిస్తామండి, మాట్లాడలేదు లేదు కాదు. మీరు మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి అంటే డైరెక్ట్గా ఐఎమ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్, ఐ కెనాట్ కీప్ షట్. అట్లయిద్దండి. నేనేమో మీరు మీ పరిమితిలో మాట్లాడండి, ఓకే. ఇప్పుడు జీవన్ రెడ్డి గారు 1-2 సార్లు అంటే నేను చెప్పింది తప్ప తర్వాత మేము ఇంటర్ఫియర్ కాలే. ఇప్పుడు కూడా మేము ఇంటర్ఫియర్ కాం. కానీ నేను మిస్కోట్ చేస్తున్నట్టు సభను తప్పు. అధ్యక్ష, సుధీర్ కమిషన్ వేసిందే ముస్లిం వర్గాలలో ఉన్న పేదరికం మీద, డెఫినెట్గా దాని మీదనే వేసినామండి. మరి దేని మీద వేస్తాం? దాని తప్పేముందండి సార్? అన్ని రకాల ప్రజలు ఉన్నారు రాష్ట్రంలో, అందరిని తీసుకొని పోవాలా? రెండోది ఏంటి అధ్యక్ష, మేము ఇది నేను మళ్ళీ కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు నేను చెప్తా ఉన్నా. ఇదేదో మేము కొత్తగా తెచ్చింది కాదండి. 11 సంవత్సరాల క్రితం ప్రజలకు చెప్పినాము, ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో పెట్టినాము, ఎలక్షన్ సభలలో చెప్పినాము, ప్రజలు తీర్పు చెప్పినారు. ఆ ప్రజల తీర్పునే మేము అమలు చేస్తా ఉన్నాం. వీళ్ళు మేము అమలు చేయకపోతే తప్పు, కానీ చేస్తే తప్పు కాదు అధ్యక్ష. కిషన్ రెడ్డి గారు. లక్ష్మణ్ గారు. కిషన్ రెడ్డి గారు మీ టైం ఇచ్చినాం. నో లక్ష్మణ్ గారు. కిషన్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ యూ హ్యావ్ టు అవైల్. నో కిషన్ రెడ్డి గారు. కిషన్ రెడ్డి అదేదో మీరు చెప్పండి. కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్తారు. కిషన్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్, ఇప్పుడు టైం మీకు ఇచ్చినాము. కిషన్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ దిస్ ఇస్ యువర్ టైం. కిషన్ రెడ్డి గారు మీరు ఐ డోంట్ అలౌ. కిషన్ రెడ్డి గారు మీకు టైం ఇచ్చినాం, మీ పార్టీ తరఫున మీరు మాట్లాడండి, లేకపోతే వేరే పార్టీ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కిషన్ రెడ్డి గారు మీరు కిషన్ రెడ్డి గారు మీరు క్లారిఫికేషన్స్ అప్పుడు అడుగుతారండి. మీరు క్లారిఫికేషన్స్ అప్పుడు అడగండి. జీవన్ రెడ్డి. కిషన్ రెడ్డి గారు. సార్, ఇప్పుడు కిషన్ రెడ్డి గారు మీరు మాట్లాడమని మైక్ ఇస్తుంటే ఫ్లోర్ లీడర్గా మీరు మాట్లాడకపోతే ఇదేం కొత్త సంప్రదాయం చేస్తారండి సభలో? మీ పార్టీలో మీ కోఆర్డినేషన్ ఉండదండి? కనీసం సమన్వయం ఉండాలి, కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి. స్పీకర్ గారు 10 సార్లు కిషన్ రెడ్డి గారు అంటే మీరు లేచి మాట్లాడారు. ఇదేం సంస్కృతి అండి కొత్తగా? మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే మీ నాయకుడికి చెప్పండి, మీ సభా నాయకుడికి చెప్పండి.
పార్టీ అయినప్పుడు ఒక లైన్ ఉండాలి కానీ ఇదేం పద్ధతి అండి? కిషన్ రెడ్డి గారు అధ్యక్ష సైలెన్స్ ప్లీజ్ ప్లే సైలెన్స్. అధ్యక్ష నేను ప్లే సైలెన్స్. సభను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నానని వాస్తవం అధ్యక్ష. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ ఏదైతే ఉన్నది అధ్యక్ష, వాళ్ళ నోటిఫికేషన్లోని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ముస్లింలలో సామాజికంగా విద్యాపరంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు అనేటువంటి పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వడం ద్వారా మీరు ఇది మతం కాకపోతే నాకైతే అర్థం కాదు, ఇది మతం కాదంటే అర్థం కావడం లేదు. కాబట్టి ఈరోజు అధ్యక్ష అధ్యక్ష నేను విషయం చెప్తున్నా అధ్యక్ష. అసలు విషయానికి వస్తే మత ప్రాతిపదికన ఏ వర్గానికైనా బీసీ కోటాలో రిజర్వేషన్ కల్పించాలంటే రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి మౌలిక సూత్రాలకు మరి ఈరోజు విరుద్ధం అని చెప్పి సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను. మత ప్రాతిపదికన బీసీ వర్గాలలో రిజర్వేషన్ కల్పించాలనేది రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి మౌలిక సూత్రాలకు విరుద్ధం. ఏ మతానికి చెందిన పౌరులైనా వెనుకబడిన తరగతి కింద పరిగణించబడాలంటే రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 15th క్లాజ్ 4లో సూచించిన విధంగా వారిలో సామాజిక వివక్షత, విద్యాపరమైనటువంటి వెనుకబడిన తనంతో కూడినటువంటి 2 ప్రధాన ప్రాతిపదికలు మాత్రమే రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వాలి. అది ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. మీరు రిపోర్ట్ ఒకసారి చదువుకోన్నా. కానీ ఈ రిజర్వేషన్ శాతం 12% పెంచాలనుకుంటున్నప్పుడు ముస్లిం సమాజంలో సామాజిక వివక్షత లేదు, ముస్లిం సమాజంలో కుల వ్యవస్థ లేదు, ముస్లిం సమాజంలో సామాజిక అసమానతలు లేవు. మరి ఈరోజు కులం లేదా మతం ఆధారంగా వివక్షత ఏర్పడడం అనేది అది ఇస్లాంకు వ్యతిరేకం. ఇస్లాంలో కుల వివక్షత ఉండదు, వివక్షత ఉండదు. సామాజిక వివక్షత నేను కోరేది ఆర్థిక వివక్షత కాదు. ఈరోజు ఆర్థిక వివక్షత ఆధారంగా మనం రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. సామాజిక వివక్షత ఆధారంగానే రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వాలి. అది నేను చెప్పేది. అది ఈరోజు ఇస్లాంకు వ్యతిరేకం సామాజిక వివక్షత ఉన్నదంటే, ముస్లింల కులాల పేరు మీద వివక్షత ఉన్నదంటే అది మరి ఇస్లాంకు వ్యతిరేకము. కాబట్టి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రాంతంలో అధ్యక్ష అనేక సంవత్సరాల పాటు పాలక వర్గంలో ఉన్నారు ముస్లిమ్స్. అనేక వందల సంవత్సరాలు ఈ తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించారు ముస్లిమ్స్. కాబట్టి వాళ్ళలో సామాజిక వివక్షత ఉండదు అనేటువంటి విషయం ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను. ఆ రకంగా పేదరికం ఉండొచ్చు అధ్యక్ష, పేదరికం ఆధారంగా వేరే ఉంటుంది. నేను చెప్తాను, అది కులాలు లేవు. ఇస్లాం వివక్షతకు వ్యతిరేకము. విద్యాపరంగా కూడా అధ్యక్ష ముస్లిం సమాజము మిగతా ఈరోజు అట్టడుగు వర్గాలు ఏవైతే ఈ తెలంగాణలో ఉన్నాయో వాళ్ళకంటే విద్యాపరంగా కూడా ముందున్నారు. అక్షరాస్యత సమాజంలోని ఇతర వెనుకబడిన వర్గాల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా అధ్యక్ష అనేక వందల మైనార్టీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ముస్లిం మైనార్టీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. కేజీ నుంచి పీజీ వరకు ఉన్నాయి. కావున పూర్తిగా ముస్లింలు విద్య అందుబాటులో లేదు, వాళ్ళకు విద్య రావడం లేదని చెప్పడం కూడా వాస్తవం కాదు. ఈరోజు మరి మీ మిత్రులైనటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఈరోజు అనేకమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ముస్లిం మైనార్టీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఈ రాష్ట్రంలో. అంతేకాకుండా అధ్యక్ష మతపరమైన రిజర్వేషన్స్ అనేటువంటిది మరి అనేక న్యాయస్థానాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. ఒక్కసారి నేను వారి లోపలికి వెళ్ళారు చెప్తున్నాను. ఒక్కసారి హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు చదువుమనండి, చదువుమని చెప్పండి. అందులో మతపరమైన రిజర్వేషన్స్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అన్న పదం ఉన్నదా లేదా ఈరోజు అడుగుమని చెప్తున్నాను. రాజ్యాంగ వ్యతిరేకము మతపరమైన రిజర్వేషన్స్ అని ఏదైతే మీరు కొనసాగింపుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టినటువంటి 4% రిజర్వేషన్ ముందుకు తీసుకొస్తున్నారో, దాన్ని పెంచారో, ఆ 4% రిజర్వేషన్ హైకోర్టు 2 సార్లు కొట్టేస్తూ ఏ రకమైనటువంటి తీర్పులు ఇచ్చిందో ఒక్కసారి చదవాల్సిందిగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అధ్యక్ష చాలా మౌలికమైనటువంటి అంశాన్ని నేను చెప్తా ఉన్నాను. రాజ్యాంగ రూపకర్త అయినటువంటి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆశయాలకు విరుద్ధంగా మరి ఈ యొక్క మతపరమైన రిజర్వేషన్స్ ఏర్పాటు ద్వారా
వాళ్ళ ఆశయాలకు తూట్లు పొడుస్తున్నారని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే అధ్యక్ష, రాజ్యాంగ రూపకల్పనకు సంబంధించి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ నేతృత్వంలో మైనార్టీ రిజర్వేషన్స్ ఏర్పాటు చేయాలని కూడా చర్చ జరిగింది అధ్యక్ష. ఆ చర్చ జరిగినప్పుడు 1949 మే 25, 26 ఈ తేదీలలో 2 ఉన్నత స్థాయి శిఖరాగ్ర సమావేశాలు ఢిల్లీలో జరిగాయి అధ్యక్ష. మైనార్టీ రిజర్వేషన్స్ ఏర్పడాలన్నా వద్దా, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఒక ఉపసంఘం, ఒక సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు. ఆ సబ్ కమిటీకి అధ్యక్ష మరి ఆ రోజు ఒక ప్రముఖ వ్యక్తిని దానికి ఆ యొక్క కమిటీకి అధ్యక్షుడిగా చేశారు అధ్యక్ష. రిజర్వేషన్స్ అనేటువంటిది అధ్యక్ష మరి ఆ రోజు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. రిజర్వేషన్స్ అనేటువంటివి సామాజిక వివక్షత, కుల వివక్షత, కుల దురహంకారం లాంటి చారిత్రక నేపథ్యంలోనే ఉండాలనేది డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క ఆలోచన. కులాల మధ్య అంతరాలు తగ్గించడానికి అంబేద్కర్ ఈ రిజర్వేషన్ ప్రక్రియను ఏర్పాటు చేశాడు. కులాల మధ్యలో అంతరాలు తగ్గించడం కోసం, కులాల మధ్యలో వివక్షత తగ్గించడం కోసం ఈ భారతదేశంలో, భారత రాజ్యాంగంలో రిజర్వేషన్స్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పెడితే ఈరోజు అది మతాలకు తీసుకొస్తూ ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలకు ఉపయోగించుకుంటున్నాము. ఇది మంచిది కాదని సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ నేతృత్వంలో భారత రాజ్యాంగ కమిటీ సమావేశం జరిగినప్పుడు ఆయన మతపరమైన రిజర్వేషన్స్ను పూర్తిగా వ్యతిరేకించారు. అంబేద్కర్ ఒక్కరు మాత్రమే వ్యతిరేకించలేదు అధ్యక్ష. ఆ రోజు రాజ్యాంగంలో మైనార్టీ రిజర్వేషన్స్ ఉండాలా వద్దా అనేటువంటి దానికి ఒక సబ్ కమిటీ, ఒక ప్రముఖ క్రిస్టియన్ నాయకుడైనటువంటి వ్యక్తి, మేధావి అయినటువంటి వ్యక్తి ఎస్సి ముఖర్జీ నేతృత్వంలో చైర్మన్గా 50 మందితోటి ఉపక సంఘం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏర్పాటు చేశాడు. అందులో అధ్యక్ష మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్, అబ్దుల్ సలాం ఖాన్, సయ్యద్ అలీ జహీర్, మరి మాజీ ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ, డాక్టర్ పటేల్ లాంటి అనేక మంది కమిటీలు, ఆ 50 మంది కమిటీలో సభ్యులు వాళ్ళందరూ అధ్యక్ష వరుసగా 1947 జూలైలో, ఆగస్టులో అనేక సమావేశాలు నిర్వహించి చివరగా వాళ్ళ నిర్ణయం ఏంటంటే అధ్యక్ష, ఏకగ్రీవంగా అందరూ మత ప్రస్తావనతో ఎలాంటి రిజర్వేషన్స్ ఉండకూడదని ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చి 1949 మే 25, 26 తేదీలలో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కు ఒక నివేదిక ఇచ్చారు. ఏమని ఇచ్చారు? ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క మతపర ప్రస్తావన లేనటువంటి రిజర్వేషన్స్ ఉండాలి తప్ప మత ప్రస్తావనతో కూడినటువంటి రిజర్వేషన్ ఉండకూడదని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కు ఎస్సి ముఖర్జీ, ఆ క్రిస్టియన్ ప్రముఖుడైనటువంటి నేతృత్వంలో 50 మందితో కూడినటువంటి, మరి నెహ్రూ, పటేల్ కూడా అందులో సభ్యుడు చెప్పినట్టు వాళ్ళందరితో కూడినటువంటి నివేదిక ఆ రోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కి ఇస్తే అంబేద్కర్ రాజ్యాంగంలో చాలా స్పష్టంగా మతపరమైన రిజర్వేషన్స్ నేను వ్యతిరేకమని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. గతంలో కాంగ్రెస్ కానీ, నేను టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కానీ కుల వివక్షత లేనటువంటి, కుల వ్యవస్థ లేనటువంటి, సామాజిక వెనుకబడినతనం లేనటువంటి ముస్లిం సమాజంలో ఈరోజు మీరు 94% ప్రజలకు 12% రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వబోతున్నారు. 94% ఆఫ్ ముస్లిమ్స్ ఈరోజు కవర్ అవుతున్నది ఈ రిజర్వేషన్ కారణంగా తెలంగాణలోని సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. ఆ రకంగా 100% ఈరోజు ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళినా కూడా మనం బీసీఈ సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నారా లేదా ఒక్కసారి చెప్పాల్సిందే కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. మరి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు చాలాసార్లు చెప్పారు, ఇది కొత్తది కాదు, గతంలో కొనసాగింపే అంటున్నారు. ఇది పెద్ద చారిత్రకమైనటువంటి తప్పిదం అవుతుంది. మరి ముస్లిం రిజర్వేషన్ సంబంధించి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అనేక సార్లు న్యాయస్థానాలు కొట్టేశాయి అధ్యక్ష. సుప్రీంకోర్టు అధ్యక్ష, నేను ఒక్కడినే అధ్యక్ష వాస్తవం చెప్పేది సభలో. కనీసం నన్ను మాట్లాడివ్వండి. 5 minutes. అధ్యక్ష, సుప్రీంకోర్టుకు, రాష్ట్ర హైకోర్టు ఈ యొక్క 4% రిజర్వేషన్ కొట్టేస్తే 25/3/2014 సుప్రీంకోర్టు తాత్కాలికమైనటువంటి స్టే ఇచ్చింది అధ్యక్ష. సుప్రీంకోర్టు ఆ రోజు
ప్రభుత్వానికి చెప్పింది ఏంటి అధ్యక్ష? ఈరోజు సభ సభ్యులు కూడా తెలుసుకోవాలి. ఏమని చెప్పారు అధ్యక్ష సుప్రీంకోర్టుకు? రిజర్వేషన్స్ ఈ రాష్ట్రంలో అమలు జరుగుతుంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ముస్లిం విద్యార్థులందరూ వివిధ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, మెడికల్ కావచ్చు అడ్మిషన్స్ చేరారు. వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ రిజర్వేషన్ కొట్టేస్తే ఇప్పటికే అడ్మిషన్లు ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల భవిష్యత్తు నష్టం జరుగుతుంది. కాబట్టి హైకోర్టు దాని మీద స్టే ఇవ్వండి అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు. ఆ సుప్రీంకోర్టు కూడా ఏం చెప్పింది అధ్యక్ష? ఆ యొక్క స్టే ఇస్తున్నప్పుడు చెప్పిన మాట ఈ సభలో అందరూ వినాలి. ది యాక్ట్ పాస్డ్ బై ఏపీ లెజిస్లేటివ్ గివింగ్ 4% రిజర్వేషన్ టు గ్రూప్ ఈ of the backward classes was challenged before the High Court and same was struck down by the High Court on various issues. As several constitutional issues are involved in these appeals, as an interim measures, we direct that the time being reservation of the 4% be extended first to the 14 categories mentioned in the schedule happened to be to the Act Andhra Pradesh Reservation in favor of socially educationally backward classes of Muslims Act 2007, Act 26 of 2007, excluding creamy layer. This is a temporary measures till the matter is final decision. అందులో చెప్పిందండి తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రాతిపాదికన ఆ యొక్క సుప్రీంకోర్టు స్టే ఇచ్చింది. దాని పేరు మీద 2010 నుంచి ఈరోజు 17 వరకు కూడా ఆ యొక్క రిజర్వేషన్స్ అమలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇది రోజు అది ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్కి రిఫర్ చేశారు అధ్యక్ష. అందులో ఏం చెప్పారు? ఇది రాజ్యాంగపరమైనటువంటి అంశాలు ఇందులో ఇమిడి ఉన్నాయి. కాబట్టి మేము 3 బెంచ్ ముగ్గురు న్యాయమూర్తిలో కూడినటువంటి ధర్మాసనం సరిపోదు. కాబట్టి ఆ ముగ్గురు బెంచ్ తూకున్నటువంటి ధర్మాసనము కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్కి రిఫర్ చేసింది. కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ కాన్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. రేపో మాపో వాదనలు కూడా ప్రారంభం కావాల్సింది. నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అధ్యక్ష? మరి ఈరోజు మీ అందరికీ మనవి చేశాను అధ్యక్ష. ఒకే మాట గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే చెప్తున్నారు అధ్యక్ష. మేము 107 మీటింగ్లలో మాట్లాడాము, తప్పులేదు, మీరు మాట్లాడాలి, మీ పాలసీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టాము, కరెక్ట్ పెట్టారు. కేంద్రంలో కూడా ఉన్నటువంటి మా పార్టీ కూడా మీరు 107 మీటింగ్లలో మాట్లాడితే 107,000 మీటింగ్లలో మేము మాట్లాడాం దేశమంతా. ఏమనంటే మతపరమైన రిజర్వేషన్స్ ఉండకూడదు, మతపరమైన రిజర్వేషన్స్ ఉండకూడదు. సామాజిక వివక్షత ఆధారంగా పేదవాళ్ళందరికీ, అది ముస్లిం సోదరులకు కూడా తప్పులేదు, సామాజిక వివక్షత ఆధారంగా ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్స్ ఉండాలి తప్ప మరి ఈరోజు పేదరికం ఆధారంగా తీసుకురావచ్చు తప్ప సామాజిక వివక్షత లేనటువంటి ముస్లింలకు సామాజిక వివక్షతో కూడినటువంటి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం తప్ప అంటున్నాం మేము. అధ్యక్ష, ఈరోజు బీసీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్, మైనార్టీ కార్పొరేషన్, మైనార్టీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయినాక మైనార్టీ వెల్ఫేర్, బీసీ వెల్ఫేర్, అనేక రకాలుగా ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఏర్పడేటువంటి అవకాశం, అది కూడా క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే అధ్యక్ష నేను ఒక విషయం మనవి చేస్తాను అధ్యక్ష. ఒకటి ఒక గెజిట్ పబ్లికేషన్ మీకు చెప్తున్నాను అధ్యక్ష. ఇది బీసీలకు అన్యాయం జరగదు అని ముఖ్యమంత్రి గారు అంటున్నారు. నేను ఈ సభలో అంటున్నాను, బీసీలకు అన్యాయం జరుగుతుంది అంటున్నాను. నేను అన్యాయం ఈ ప్రభుత్వం గుండె మీద చేయి పెట్టుకొని ఆలోచన చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. అధ్యక్ష, ఈరోజు ముఖ్యంగా అధ్యక్ష ఎస్సీ నేను కోరేది అధ్యక్ష, ఈరోజు ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఇది చాలా ప్రముఖమైన అధ్యక్ష. ఒక ఎస్టీ రిజర్వేషను రాజ్యాంగబద్ధంగా రావాల్సినటువంటి హక్కు. హైకోర్టు తీర్పు ప్రకారము మతపరమైన రిజర్వేషన్స్ రాజ్యాంగ వ్యతిరేకము. ఈ రెండు ఒకేసారి కలిపి బిల్లులో పెట్టడము, మీరు గిరిజనులకు న్యాయం చేస్తున్నారా అన్యాయం చేస్తున్నారా ఆలోచన చేయాలి. రెండు ఒకేసారి, ఒకటేమో కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ ట్రైబల్స్కు, హైకోర్టు తీర్పు ప్రకారము ముస్లిం రిజర్వేషన్స్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్. అటువంటి రెండు బిల్స్ ఏకకాలంలో పెట్టడము ఏ రకమైనటువంటి సందేశం ఇస్తున్నారో ఈ ప్రభుత్వం చెప్పాలి. అధ్యక్ష, ఇది సబ్జుడిస్. ఈరోజు హైకోర్టు కొట్టేసింది.
సుప్రీంకోర్టు స్టే టెంపరరీ బేసిస్లో. అటువంటి దాన్ని మీరు ఈరోజు ఆ 4% మీరు 12% చేయడంతో ఏ రకంగా ఈరోజు సుధీర్ కమిటీ రిపోర్టు అది తప్పుల తడక. అందులో పూర్తిగా మొత్తం పేరు మీదనే మీరు మొత్తం వివరాలు సేకరణ చేశారు అధ్యక్ష. కాబట్టి జనాభా ప్రాతిపాదికన దామాష పద్ధతిలో గిరిజనులకు ఇచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్ అధ్యక్ష, మరి ముస్లిం మతపరమైన రిజర్వేషన్ బిల్లుతో పెట్టడం అనేటువంటిది ఇది న్యాయసమ్మతం కాదు, జన సమ్మతం కాదు, గిరిజన సమ్మతం కూడా కాదు. గిరిజనులకు ఉన్నటువంటి హక్కును ఎక్కడ కూడా మనం ఆటంకం కలగకుండా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా అధ్యక్ష కిషన్ రెడ్డి గారు ఇన్నిసార్లు చెప్పినాక కూడా మీరు 35 లాస్ట్ 1 minute అట్లా ఎందుకు సార్ మీరు చెప్పారు సార్ సమయము చెప్పనివ్వండి 35 minutes సార్. నేను ఒక్కని మాట్లాడుతున్నా చెప్పనివ్వండి. ఏమన్నా నేను ఏమైనా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నానా? సబ్జెక్ట్ కాకుండా మాట్లాడుతున్నా. 2 minutes లో కంక్లూడ్ చేయండి అధ్యక్ష. ముస్లిం వర్గాలలో కూడా అధ్యక్ష ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలు ఉన్నారు. వాళ్ళ అభివృద్ధి చెందడానికి సమగ్రమైనటువంటి యాక్షన్ ప్లాన్, కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలి. దానికి భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది అధ్యక్ష. అందులో వేరే డౌట్ లేదు మాకు. ఈరోజు మైనార్టీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టండి, మైనార్టీ గురుకుల హాస్టల్స్ పెట్టండి, వాళ్ళ సంక్షేమం కోసం కృషి చేయండి, షాదీ ముబారక్ చేయండి. మనందరం ఉన్నాం, మేము కూడా పోతున్నాం, నేను కూడా చెక్స్ ఇస్తున్నాను. మా యొక్క ఉత్తరప్రదేశ్లో కూడా మా యోగి ఆదిత్యనాథ్ కూడా ముస్లిం అమ్మాయిలకు ఈరోజు చాలా పెద్ద ఎత్తున మరి వివాహాలు చేసిస్తూ ఆర్థిక సహాయం కూడా మొత్తం ప్రభుత్వ ఖర్చుతో వివాహం చేయడమే కాకుండా 20,000 రూపాయల ఆయన డబ్బు కూడా ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి తప్పు కాదు అది. కాబట్టి ఆ రకంగా అధ్యక్ష అందరికీ సహకారం అందించాలి. అదేవిధంగా అధ్యక్ష నేను ఎందుకు వస్తున్నానంటే ఈరోజు షకీల్ గారు లాస్ట్ 1 minute కిషన్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ యూ హావ్ టు కంక్లూడ్ విత్ ఇన్ 1 minute. కిషన్ రెడ్డి ఎందుకు మరి అరే అధ్యక్ష మీరు హిందువా, మీరు క్రిస్టియనా, మీరు ముస్లిమా అనేటువంటి వివక్షత లేకుండా అధ్యక్ష మరి వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక రాజకీయపరమైనటువంటి విషయాలలో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని భారతీయ జనతా పార్టీ కోరుతుంది. ఈరోజు రిజర్వేషన్ కేటగిరీకి రానటువంటి అనేక కులాలలో పేదవాళ్ళు ఉన్నారు అధ్యక్ష. అది ముస్లిమ్స్ కావచ్చు, ఈతా క్యాస్ట్ కావచ్చు, అందరినీ కలిపి ఒక స్పెషల్ కేటగిరీ కింద మీరు ఈరోజు రిజర్వేషన్ సంఖ్య పెంచుతున్నారు. రిజర్వేషన్ కేటగిరీలో రానటువంటి అనేక కులాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళందరికీ ఒక స్పెషల్ కేటగిరీ కింద ఆర్థికంగా వెనుకబడినటువంటి వర్గాలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వండి. అన్ని వర్గాల ప్రజలు హర్షిస్తారు, అంతే తప్ప మతం పేరు మీద రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం మంచిది కాదు. అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఈరోజు బీసీ రిజర్వేషన్ చాలా బాధ కలుగుతుంది అధ్యక్ష. బీసీ కమిషన్ ఎవరి కోసం ఏర్పాటు చేసాం అధ్యక్ష? బీసీలను వదిలేసింది. బీసీ కమిషన్ బీసీల గురించి పట్టించుకోలేదు. ఈరోజు 52% వాళ్ళ పాపులేషన్ ఉంటే రిజర్వేషన్ అనేటువంటిది ఈరోజు వాళ్ళకి పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అది పెంచలేదు. అది ఇదే బిల్లులో వచ్చి రావాల్సిన అవసరం ఉండింది. కొంపలే మునిగింది అధ్యక్ష. ఒకేసారి తీసుకొస్తే మంచిది, కానీ ఆ రకంగా తేకుండా ప్రభుత్వం బీసీలను నిర్లక్ష్యం చేసిందని సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఈరోజు షకీల్ గారు ఐఎమ్ సారీ యూ హావ్ టు కోఆపరేట్. షకీల్ గారు स्पीकर साहब, सबसे पहले तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं कि जो आज के तारीखी दिन जो तेलंगाना की तारीख में सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा, जो तेलंगाना रियासत का, तेलंगाना हुकूमत का जो फैसला जो पिछड़े पसमानदा तबकात को